할렐루야. 아멘. 할렐루야. 아멘. 찬양 받으시기에 합당하신 하나님을 우리가 같이 찬양하길 원합니다. 우리 이 시간 같이 찬양하기 전에 말씀 한 구절만 같이 나누겠습니다. 요한복음 12장 13절에 종려나무 가지를 가지고 맞으러 나가 외치되 호산나 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이 곧 이스라엘의 왕이시여 하더라. And in John 12:13 it says, They took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Today is Palm Sunday, and it is sometimes called the start of Holy Week. It is a week where we remember how Jesus entered into Jerusalem, not to be praised, not to be put upon a throne, but to die on the cross for our sins. So before we sing, I wanted to invite you to maybe have a moment where you can close your eyes and think about that grace of Jesus Christ. He was King over all. He was the King of Kings. He was God, and yet He came to this world as a Son of Man to die and take away all our pain and the cost of suffering because of our sins. So let us give Him a moment, telling Him how thankful we are, telling Him how thankful we are for His love, for His grace, that we want to praise Him. Dear Heavenly Father, and our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit that you give to us, we thank you for your grace and your love. For it wasn't because of who we were, but it was through your ultimate grace that you died for our sins so that we could live again. We want to praise you, who is the King of Kings. We want to glorify you today. May you accept our praise. In Jesus' name we pray. Amen. So let us sing praise to our Father, praise to Jesus his Son, and praise to his Holy Spirit, 3 in 1. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, 3
that stone was moved for good, for the Lamb has conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are and the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Let us sing praise the Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of And He is our King of Kings, and He alone is worthy of all our praise. And through His blood we have been freed, and the power of the blood is worthy of our praise as well. So let us sing together. There is power in the blood. 우리 다 같이 우리 보혈의 능력을 같이 찬양하길 원합니다. Would you be free? Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you over evil a victory win? There's wonderful power in the blood. 우리 다 같이 죄에서 자유를 얻게 하는, 죄에서 자유를 얻게 하는 보혈의 능력, 주의 보혈. 시험을 이기는 승리의 힘, 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이로다. 주의 피 믿으오. 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다. 육체의 정욕을 이기는 주님의 보혈밖에 없습니다. 육체의 정욕을 이기는 보혈의 능력, 주의 보혈. 정결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이로다. 주님의 보혈, 주의 보혈 능력이로다. 주의 피 믿으오. 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다.
give glory to our God and Jesus has put us under the power of His blood. And through the power of His blood, we are now free, safe, and secure. So let us sing. We're under the blood of the Lamb. 우리 6월절 어린 양의 피로 같이 찬양하겠습니다. 6월절 어린 양의 피로 나의 삶의 문이 열렸네. 저 어둠의 권세는 힘이 없네. 주 보혈의 능력으로 원수가 할 때에도 난 의롭게 설 수 있네. We stand and let us stand and sing Jesus we enthrone you. 우리 다 같이 일어나셔서 예수 우리 왕이여 찬양하겠습니다. 보좌로 주여 임하사
후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히 셀 수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니 이르되 아멘. 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 권능과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을지어다. 아멘 하더라. 아멘. 사랑의 하나님, 존귀와 영광을 하나님 아버지께 올립니다. 오늘도 예수님께서 부활하신 날을 기념하여 예배당에 함께 모여 예배드리게 하시니 감사합니다. 우리의 찬양을 통하여 영광 받으시고 저희들이 드리는 기도에 응답하여 주옵소서. 하나님의 말씀을 들으며 성도의 교제를 나눌 때에도 성령님께서 충만하게 임하여 주옵소서. 예배의 처음과 나중을 온전히 하나님께 맡기며 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 사도신경을 함께 신앙 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 찬송 25장 찬양하겠습니다. 성구교동문 129번 종려주일 함께 교독하겠습니다. 시온에 따라 크게 기뻐할지어다. 보라, 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우시며 구원을 베푸시며
내가 에브라임의 병거와 예루살렘의 말을 끊겠고 그의 통치는 바다에서 바다까지 이르고 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 주의 이름으로 오시는 이여 가장 높은 곳에서 호산나 하더라. 아멘. 다 자리에 앉으셔서 함께 기도할 때에 에일린 집사님 오늘 우리를 대표해서 기도하시겠습니다. Let's bow our head and pray. Oh God, you did not withhold even your only Son. We praise you, remembering Jesus who bore the cross for mankind. We are so deeply touched whenever we think of Jesus' suffering and saving grace. God, your compassion is so great that your only Son faced an unjust trial. A sinner who needed his forgiveness, judged the sinless Lord. We worship him who suffered in many ways. We give him the glory, for he carried the heavy cross to Golgotha. Oh God, you suffered for us. We long to receive your grace from the cross. Teach us that Golgotha and Calvary's blood are God's grace to us. May we receive your great love and saving grace for the whole of the mankind. God of love, we think of Jesus who completed the Father's work at Calvary, where he suffered. Help us to realize our calling. Help those who are carrying painful yokes of disease and poverty, looking to the cross of Jesus. May we complete his suffering in our flesh. In Jesus' name we pray. Amen. 진롱심례교회 주일 예배에 참여하신 모든 우리 진롱교회 가족 또 방문하신 분 모두 예수님 이름으로 환영하고 축복합니다. 우리 교회 사명 진롱과 멜번 서북부 지역 모든 민족 모든 백성들에게 예수 그리스도를 증거하여 하나님의 백성 삼는 것입니다. 올해 표어는 새 계명을 실천하는 공동체 했습니다. 예수님께서 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 사랑하라 하는 말씀 마음 깊이 새기고 늘 우리의 삶 속에 사랑을 실천하는 여러분 되기를 축복합니다. 영어 성경 공부반, 한글 성경 공부반, 또 한국어 학교 3주간, 3주간 방학입니다. 호주 원주민 강명 선교사님 위해서 늘 기도해 주시고 또 북한에 억류되어 있는 김정욱 선교사님 위해서 기억하며 기도해 주시기를 바랍니다. 교회에 여러 몸이 아픈 분들 계신데 그분들 위해서도 여러분 계속 기도해 주시길 바랍니다. 다음 주일이 부활 주일입니다. 광고를 여러 차례 침례받을 분들 신청하라고 했는데 오늘까지 없기 때문에 아마 다음 주 침례식은 거행하지 못할 것 같습니다. 다음 주 부활주일 모든 성도들 함께 부활의 기쁜 예배 참여하길 바랍니다. 이 시간 우리 김광희 형제가 함께 봉헌 찬송하면서 우리가 예물 드리겠습니다.
시간들 이 슬픔 무뎌질 수 있을까? 다시 기도할 수 있을까? 애통하며 울었네. 당신 뜻 뭐냐고 주께 묻고 물었네. 그러다 십자가에 나의 마음 머물렀을 때 또 다른 눈물이 났네. 무릎 꿇고 엎드렸네. 내 연약함 덮으사 다시 세우시는 주를 의지하네. 이제 일어나 슬픔 넘어 찬양하게 하시네. 주여 우리 사는 인생 온전히 이해하진 못하지만 끝까지 십자가 붙들고 걸어가게 하소서. 자랑할 것은 모든 아픔 이기신 주의 십자가를 바라봅니다. 이제 일어나 슬픔 넘어 찬양하게 하시네. 주여 우리 사는 인생 온전히 이해하진 못하지만 끝까지 십자가 붙들고 걸어가게 하소서. 자랑할 것은 모든 아픔 이기신 주의 십자가를 바라봅니다. 자랑할 것은 모든 아픔 이기신 주의 십자가를 바라봅니다.
잠시 멈춘 시간들 이 슬픔 무뎌질 수 있을까 다시 기도할 수 있을까 내 연약함 덮으사 다시 세우시는 주를 의지하네 나의 자랑 오직 주의 십자가 하나님 아버지, 오늘 종료주일 아침에 또 오전 또 오후 시간에 저희들이 이렇게 함께 예배당에 나와 예배 드리게 하시니 감사합니다. 우리의 찬양을 받으시고 또 우리의 기도에 응답하시며 특별히 이 시간 우리 자신을 주님 앞에 드리는 고백으로 헌금을 드립니다. 각 가정과 개인의 이름으로 주님 앞에 드립니다. 어린이들이 어린이 각자 이름으로 헌금 드립니다. 어른들은 얻은 것에 11조를 드리고 감사헌금 드리고 매주마다 정한 주정헌금 드립니다. 선교헌금, 특별한 헌금도 주님 앞에 드립니다. 우리 교회 성도들 하나님 앞에 드리는 일에 신실하게 하시고 어떤 형편에서든 감사하는 성도들 되게 하여 주옵소서. 우리에게 필요한 모든 것 또 하나님께서 채워주실 것을 믿게 하여 주옵소서. 오늘 저희들 예배 드리는 가운데 하나님 말씀 듣는 가운데 우리의 모든 근심과 걱정이 떠나가게 하시고 여러 문제들이 해결되게 하시고 특별히 아픈 몸 낫게 하여 주시고 우리의 믿음이 더 강해지게 하여 주옵소서. 예배당에 나온 저희들뿐만 아니라 또 영상 예배 드리는 모든 가족들 위에도 하나님 은혜로 충만케 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 간절히 축복하며 기도하옵나이다. 아멘. 오사랑 어린이 나와서 오사랑 학생 나와서 하나님 말씀 봉독하겠습니다. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce fruit in keeping with repentance. And do not think you can say to yourselves, 'We have Abraham as our father.' I can tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham." 할렐루야. 잘 지내시죠? 주락경 가시고. 지난주에 그 멜번에 유스코스타라고 중고등학생들이 모여서 큰 집회를 했습니다. 저희 애들이 찬양이랑 여러 가지로 섬겨서 집회 영상을 보고 그랬는데 그 어린 학생들이 뛰면서 찬송하고 간절하게 기도하는 모습들 너무나 보기가 좋았습니다. 내년에는 우리 교회 학생들도 참여할 수 있으면 좋겠습니다. 기도해 주시기 바랍니다. 요즘 그 미국발 그 관세 논란 때문에 아주 난리죠. 또 한국은 대통령이 탄핵을 당하고 사회가 아주 큰 갈등과 혼란 중에 있는데 그 중심에 일부 교회들 또 목사같이 하는 사람들이 거기에 껴있어서 큰일입니다. 그렇지 않아도 교회들이 외면당하고 배척당하는데 전도하기 더 어려워질 것 같습니다. 기도해야 하겠습니다. 그러니까 교회 모임 중에는 절대로 정치 얘기를 하면 안 되죠. 다 입장이 있지만 교회에서 말하면 화평이 다 깨지잖아요. 사탄이 얼마나 좋아하겠습니까? 목사님들도 정치적 입장이 있지만 그것을 하나님의 뜻인 것처럼 말하면 안 되겠죠. 제가 이런 소리 하면 또 욕하는 사람이 있겠지만
모든 것의 최종 판단자는 하나님이심을 인정하고 늘 겸손히 말하고 신중하게 행동하는 우리 모두가 되길 바랍니다. 교회는 본질에 집중을 해야겠죠. 하나님을 바로 예배하고 주님 사랑 잘 나누고 잘 전하는 것에 집중해야 할 줄로 믿습니다. 우리 교회 갈 길을 위해서 기도 많이 해주시기 바랍니다. 아멘. 지난번에 침례 요한의 외침을 통해서 천국이 가까웠으니 회개하라 이 말씀을 나눴었죠. 지난번에 말씀드린 대로 여러분 진짜로 회개한 경험이 있으십니까? 그냥 눈물 좀 흘리는 그런 감정적인 후회가 아니라 내가 내 삶의 주인이라는 망상을 버리고 예수님을 내 삶의 주인으로 받아들이는 진정한 회개를 하신 적이 있으십니까? 혹시 없다면 오늘 바로 할 수 있기를 바랍니다. 이건 미룰 수 있는 문제가 아니죠. 왜입니까? 우리가 언제 하나님 앞에 설지 모르잖아요. 오늘이 가기 전에 가장 중요한 이 문제를 꼭 해결하시길 축원합니다. 진정한 회개, 즉 예수님 믿지 않는 죄된 삶을 버리기로 작정하고 예수님을 구주와 왕으로 모시는 진정한 회개를 함으로 천국 갈 준비하는 모든 교회 가족들 되기를 예수님 이름으로 축원합니다. 아멘. 자, 오늘은 침례 요한에 대해서 좀 살펴보라고 합니다. 성경책을 펴놓으시거나 성경 앱을 여시고 마태복음 3장을 보면서 같이 가면 좋겠습니다. 성경 구절 읽자고 할 때마다 이상한 데 보지 마시고. 자, 이 침례 마태복음 3장이요. 이 침례 요한은 진짜 대단한 사람입니다. 왜냐하면 그에 대한 예언이 있어요. 구약의 이사야라는 선지자는 예수님 오시기 전 거의 800년 전의 사람인데 광야에 외치는 소리에 대해서 예언을 했습니다. 이사야서 40장에 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라, 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라, 그렇게 했거든요. 그런데 오늘 본문 마태복음 3장에 바로 그 얘기가 나옵니다. 3절 찾으셔서 같이 한번 읽어볼까요? 3절입니다. 그는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 자라. 일러스되 광야에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라, 그가 오실 길을 곧게 하라 하였느니라. 아멘. 근데 이 침례 요한은 집안도 좋아요. 금수저예요. 아버지도 제사장이고 그 어머니도 아론의 자손이에요. 아론의 자손들만 제사장이 될 수가 있었거든요. 당시 제사장은 가장 높은 사회 계층이었죠. 그러니까 이 침례 요한은 그냥 가만히 있어도 제사장 되어서 종교 지도자로 잘 먹고 잘 살 수 있었는데 그는 지금 어디에서 외치고 있습니까? 광야죠. 광야. 그냥 부모님 따라서 성전에서 제사장 하면 될 사람이 왜 광야에 나가서 이렇게 외치고 있을까요? 이것에 대해서 학자들은 침례 요한이 에세네파 사람이기 때문이다라고들 합니다. 제가 복음서 개론 시작할 때 에세네파 잠깐 말씀드렸는데 기억이 안 나시죠? 이렇게 잘 까먹으셔야 제가 얘기할 게 또 있습니다. 이 에세네파는 가족과 집을 떠나서 고행을 하면서 하나님 말씀 연구하는 그런 삶을 살았던 사람들입니다. 그래서 그들이 살았던 쿰란이라는 곳에서 가장 오래된 성경의 사본이 발견이 되었었죠. 이 침례 요한이 에세네파 혹은 쿰란 공동체에 속했다는 직접적인 증거는 없어요. 근데 광야에서 이렇게 고행의 삶을 살면서 복음을 선포한 것은 상식을 뛰어넘는 순종과 헌신이었다라고 생각이 됩니다. 요한이 뭘 입고 먹었다고 했습니까? 4절에 보시면은요, 이 요한은 낙타 털 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 음식은
메뚜기와 석청이었더라. 메뚜기와 석청. 석청은 그냥 천연 꿀이죠. 그래서 뭐 어떤 사람은 요한이 영양식을 먹었다 뭐 헛소리를 하는 사람도 있는데, 꿀 따는 게 쉽습니까? 뭐 지금처럼 장비가 다 있는 것도 아닌데 엄청 벌에 쏘이면서 채취해 먹었겠죠. 그리고 메뚜기 잘 요리해서 먹었을까요? 저는 어렸을 때 메뚜기 그거 구운 건지 튀긴 건지 맛있게 먹은 기억이 있는데, 앞으로는 이 곤충이 뭐 단백질의 공급원이 될 거라고 하지 않습니까? 잘 가공하거나 요리해서 먹는 게 아니라 광야에서 먹을 게 없어서 메뚜기 잡아 먹었다. 상상을 한번 해보세요. 그게 무슨 건강식입니까? 또 그가 입은 낙타털 옷과 가죽 띠도 멋진 패션이 아니라 가장 원시적인 몸 가리개인 것이죠. 당시 제사장들이 입고 있던 최고급 세마포 옷을 입고 천천히 걸어다니면서 살 수 있었던 그가 원시인 같은 모습과 삶을 살면서 광야에서 회개하라 외친 이유가 뭐겠습니까? 주님의 뜻에 순종한 것이라고 믿습니다. 800년 전 이사야 선지자를 통해서 예언된 말씀이 자기를 가리켜 말씀하신 줄을 믿고 상식을 뛰어넘는 극단적인 순종을 한 줄로 믿습니다. 아멘. 그러니까 광야에 나가서 외쳐도 사람들이 다 와서 회개하고 침례받는 그런 능력이 나타났죠. 5절과 6절을 우리가 같이 한번 읽어보겠습니다. 5절 6절. 이때 예루살렘과 온 유대와 요단강 사방에서 다 그에게 나와 자기들의 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 침례를 받더니. 아멘. 세례가 아니라 침례로 읽어주시라니까요. 원조가 침례입니다. 그런데 이 침례 요한 보통 사람이 아니죠. 7절부터 보시면 요한이 많은 바리새인들과 사두개인들이 침례 베푸는 대로 오는 것을 보고 이르되, 독사의 자식들아, 누가 너희를 가르쳐 임박한 진노를 피하라 하더냐. 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각하지 말라. 내가 너에게 이르노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라. 오늘 읽은 본문, 당시에 종교 지도자들, 지체 높으신 분들이 오시는데 잘 모시지는 못할 망정 쌍욕을 합니다. 독사 새끼들아, 니네가 아브라함 자손이냐? 하나님은 돌들로도 만드실 수 있다 라면서 독설을 뱉습니다. 여러분, 그런데 이런 독설을 뱉는 이유가 뭘까요? 그들도 임박한 진노를 피하기 위해서 진정한 회개를 하고 회개에 합당한 열매를 맺을 수 있도록 하는 것 아니겠습니까? 교만하고 타락한 그들을 돌이키기 위한 독설이다라고 생각이 됩니다. 뭐 다른 것들도 그렇겠지만 한국에서 막 비방하고 서로 싸우는 걸 보면 뭐 상대방 망하라고 가짜 뉴스를 만들어서 막 올리고 지옥에 떨어져라 이런 댓글로 저주들을 합니다. 우리도 혹시 생각이 다른 사람을 만나더라도 건설적인 대화와 비판을 해야지, 너는 상처를 받아서 우울증에 걸리던 자살을 하던 상관없다, 그런 언행을 하면 안 될 줄로 믿습니다. 부부 싸움을 해도 상황이 개선되고 모든 것이 좋아지는 방향으로 가기 위해서 싸워야지, 상대방을 감정적으로 정신적으로 죽이는 그런 언행을 절대로 하지 않기를 축원합니다. 아멘. 이 가족이나 교회도 모든 언행의 목적은 주님의 뜻을 이루고 주님의 사랑을 더 잘 나누고 전하려는 건설적인 방향이 되기를 축원합니다. 아멘. 자, 침례 요한은 10절에도 그들을 압박을 하죠. 이미 도끼가 나무 뿌리에 놓였으니 좋은 열매를 맺지 않은 나무마다 찍혀 불에 던져지리라. 아멘. 진정한 회개, 그에 따르는 바르고 좋은 열매가 맺히지 않는 나무는 지옥불에 떨어질 것인데 이미 도끼가 준비되어 있다라고 말하면서 속히 회개하라고 강력하게 압박을 하고 있습니다.
11절 12절 우리 같이 한번 읽겠습니다. 나는 너희로 회개하기 위하여 물로 침례를 베풀거니와 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당하지 못하겠노라. 그는 성령과 불로 너에게 침례를 베푸실 것이요 손에 키를 들고 자기의 타작 마당을 정하게 하사 알곡은 모아 곳간에 들이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 아멘. 예수님이 성령으로 침례를 주신다. 요 말은 우리가 예수님 처음 믿을 때 성령께서 우리에게 임하셔서 우리 안에 거하신다는 것을 말한다고 생각합니다. 물론 이 성령 침례를 다른 표현으로 쓰는 분들도 계시지만 이 성령 세례 혹은 성령 침례는 예수님 믿을 때 성령께서 우리 안에 오시는 것이기 때문에 단 한 번 받는 것이다 라고 기억하시기 바랍니다. 그와 달리 성령 충만은 우리 안에 계신 성령께서 우리 마음과 생각에 충만하게 역사해 주시는 것이기 때문에 반복적인 것이 될 수밖에 없고 우리가 늘 위해서 기도해야 하는 것인 줄로 믿습니다. 그런데 불로 침례를 주신다, 요 말은 대부분 심판의 의미로 해석들을 하죠. 이 땅을 떠날 때나 최후 심판 때 예수님을 믿는 알곡들은 천국의 곳간에 들여주시지만 그렇지 않은 쭉정이들은 지옥불에 태우신다는 말씀인 것입니다. 사랑의 하나님께서 사람들을 지옥에 보내신다는 것이 받아들이기 어려울 수도 있지만 공의라는 절대 불변의 원칙을 생각한다면 피조물인 우리는 그것을 받아들일 수밖에 없지 않겠습니까? 미국이나 호주가 살기 좋다고 많은 사람들이 오고 싶어 하지만 기준과 원칙이 있기 때문에 오지 못한 사람이 더 많은 것과 같은 것 아니겠습니까? 그러니까 혹시 믿지 않고 떠나신 분들에 대해 너무 깊게 생각하지 마시기 바랍니다. 그것은 우리가 이해하고 받아들이는 수준 이상의 진리이고 신앙생활을 좀 더 하면서 성경에 대해서 더 알아가면 조금씩 해결될 줄로 믿습니다. 이 부분은 나중에 또 생각해 보겠습니다. 자, 다시 마태복음 3장으로 돌아와서 그 다음에 무슨 일이 있습니까? 예수님이 침례를 받겠다고 그에게 오십니다. 예수님은 회개할 것이 없으신 하나님의 아들이신데 침례 요한에게 침례를 받겠다고 하니까 요한이 놀라서 14절에 말합니다. 요한이 말려 이르되 내가 당신에게서 침례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까. 요한은 예수님이 누구신지를 정확하게 알았죠. 그래서 요거 안 됩니다 하니까 뭐라고 하십니까? 15절 같이 한번 읽어보겠습니다. 15절 예수께서 대답하여 이르시되 이제 허락하라. 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하시니 이에 요한이 허락하는지라. 아멘. 죄가 없으신 분께서 회개의 침례를 받으신다는 것은 의로우신 예수님이 죄인인 우리를 대신해 죽으시고 부활하실 것을 상징하는 줄로 믿습니다. 그래서 모든 의를 이룬다라고 표현을 하셨고 그래서 요한은 순종을 합니다. 자기 생각과 달라도 혹은 상식을 벗어나는 것이라도 주님의 뜻이라면 순종해야 할 줄로 믿습니다. 아멘. 구제 사역들을 보면 좀 그렇죠. 한국 큰 교회에서 목회하고 은퇴하신 목사님이 계신데 그분은 그냥 놀고 먹어도 되는데 무슨 선교회를 설립을 해가지고 여러 사역들을 합니다. 그 중에 하나가 캄보디아의 한 쓰레기 마을에 학교를 세운 것입니다. 희망이 전혀 없는 이 쓰레기 마을에 돈을 많이 들여서 학교 세우는 것 얼마나 비상식적입니까? 거기 투자해서 나오는 것도 아닌데 애들에게 교복 사서 입히고 교육하는 것, 경제 논리에는 역행을 하는 것이죠.
그런데 그것이 주님의 뜻이라면 순종해야 할 줄로 믿습니다. 그런 삶은 사람들 보기엔 미련해 보여도 진정한 보람의 길인 줄로 믿으시기 바랍니다. 우리 매일 삶 중에 돈이나 세상보다 사람보다 주님을 먼저 생각하시기 바랍니다. 더 오래가는 기쁨과 보람, 그리고 진정한 행복이 함께할 줄로 믿습니다. 옛날 한국 땅에 왔던 선교사님들 그렇지 않습니까? 대부분 선진국에서 잘 먹고 잘 살 수 있었던 사람들, 지도에도 잘 보이지 않는 나라로 선교하러 간다 했을 때 그 부모나 친구들 뭐라고 했겠습니까? 너 미쳤냐 했겠죠. 실제로 어떤 선교사님은 조선 땅을 밟지도 못하고 배에서 순교를 당했고, 많은 선교사님들이 풍토병으로 가족들과 어린 자녀들까지 잃었습니다. 한국에 양화진 선교사 묘원이라는 것이 있습니다. 나중에 꼭 가보시기 바랍니다. 그분들이 상식을 뛰어넘는 순종을 했기 때문에 어두웠던 조선 땅에 빛이 비추었고 많은 복을 누리게 된 줄로 믿습니다. 한국이 미국 다음으로 선교사 많이 보내는 나라가 됐죠. 인구 대비로 보면 가장 많고. 여러분, 이런 상식 밖의 순종, 그 극치는 누구에게서 볼 수 있겠습니까? 바로 예수님이시지요. 만물의 창조 사역에 동역을 하신 창조주 예수님께서 피조물인 인간의 뱃속에 태아로 오신다는 것 말이 됩니까? 만왕의 왕이신 분께서 가장 낮고 천한 자리로 내려오셔서 30년 이상 거기서 사셨다는 것 상상이나 됩니까? 무엇보다 우리 같은 것들을 살려주시기 위해서 예수님이 대신 죄값을 지고 십자가에 달리셔서 죽으셨다는 것 정말 상식적이지 않죠. 기독교는 상식을 뛰어넘는 종교인 줄로 믿습니다. 우리 성도님들은 상식을 뛰어넘는 삶을 살고 상식을 뛰어넘는 순종을 향해 나아가야 할 줄로 믿습니다. 그런 일들이 많지는 않겠지만 혹시 여러분에게 상식을 벗어나는 순종의 기회가 생긴다면 상식의 틀에 갇히지 말고 순종하시기 바랍니다. 관습이나 전통에 얽매이지 마시고 여러분 안에 계신 성령님의 인도하심에 순종하시기를 축원합니다. 놀라운 일들을 보게 될 줄로 믿습니다. 물론 그 과정은 쉽지는 않죠. 그렇지만 예수님 말씀에 순종해서 모든 의를 성취했던 침례 요한과 같이 주님 나라에서 큰 자라고 칭찬받게 될 줄로 믿습니다. 지난 수요일에도 그 드라마 폭삭소가수다 얘기를 잠깐 했지만 이 폭삭소가수다라는 말은 수고 많았다는 제주도 사투리라고 합니다. 우리도 주님 만날 때 폭삭소가수다, 수고 많았다는 칭찬을 들으면 얼마나 좋겠습니까? 우리 주위 분들과 한번 인사해 볼까요? 주님께 칭찬 받으시기 바랍니다. 안 하신 분들 때문에 한 번 더 주님께 칭찬 받으시기 바랍니다. 아멘. 오늘 침례요한을 통해서 상식을 뛰어넘는 순종이 무엇인지 생각해 봤습니다. 예수님 믿는다는 것부터가 상식을 뛰어넘는 것이죠. 거기에다가 침례를 받는다 그러면 모르는 사람들은 별짓을 당한다 하겠죠. 그렇지만 이 침례는 믿음을 공표하는 첫 번째 순종인 줄로 믿고 믿음이 있으시다면 신청하시기 바랍니다. 놀라운 변화의 시작이 될 줄로 믿습니다. 그 여정이 깊어지면 우리도 침례 요한 같은 멋진 순종의 삶을 살게 될 줄로 믿습니다. 주님 뜻에 순종함으로 더 멋지고 더 행복한 삶으로 나아가는 모든 교회 가족들 되기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 우리 한번 기도하실 때에 우리에게 이런 순종이 있을 수 있도록, 그래서 진정한 보람과 행복으로 나아갈 수 있도록 각자의 목소리를 한번 간절히 기도하는 시간을 가지면 좋겠습니다. 각자의 목소리를 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 우리가 침례 요한에 대해서 나누면서 하나님 그의 순종이
얼마나 어려웠던 것인지 우리가 생각해 봤습니다. 하나님, 가족과 집을 떠나서 광야에서 살면서 주님의 말씀에 순종하였습니다. 그의 삶을 온전히 드린 침례 요한을 우리가 기억하게 도와주시옵소서. 하나님, 우리는 우리 갖고 있는 것, 누리고 있는 것이 너무나 중요해서 주님께 순종하지 못할 때가 너무나 많습니다. 아버지, 연약한 믿음들 새롭게 하여 주시고 그러므로 주의 성수 순종하는 우리 집사님들 하여 주시고 아버지, 믿음을 실천하는 우리 교회들 될 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님, 연약한 분들의 모두 많습니다. 주님 강건함을 더하여 주시옵소서. 주님 전에 다시 올 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님, 어떻게 침례가 사람도 없겠습니까? 하나님 보내주시고 우리가 잘 증거할 수 있도록 하나님께서 주시옵소서. 아버지, 주시옵소서. 하나님 아버지, 감사드립니다. 침례 요한의 놀라운 순종을 통해서 우리를 돌아보게 하시니 감사드립니다. 상식이나 우리의 짧은 생각이 주님께 순종하는 것에 걸림돌이 될 때가 많습니다. 긍휼히 여겨 주시옵소서. 성경의 위인들 또 믿음의 선진들이 상식을 뛰어넘는 순종을 함으로 주님의 뜻을 이루고 멋진 삶을 산 것들을 기억하면서 주님께 칭찬받기 위해서 순종의 훈련을 하는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서. 침례의 순종도 결단할 수 있는 분들이 생기게 인도하여 주시옵소서. 교회 안에 여러 연약한 분들에게 치유의 은혜를 베풀어 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 다 일어나셔서 449장을 찬양하겠습니다. 예수 따라가며 복음 순종하며
주시고 사랑하세 주를 의지하며 항상 선정하며 주가 사랑해 주시리라 의지하고 선정하는 길은 예수 안에 즐겁고 복된 길이로다. 아멘. 기도하겠습니다. 지금은 십자가까지 순종하셨던 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 예수님 믿는 알곡들을 천국의 곳간에 들이시는 하나님 아버지의 영원하신 사랑과 순종할 수 있는 마음과 힘을 주시는 성령님의 감동감의 역사하심이 순종의 기쁨과 복을 누리며 살기 원하는 우리 자손들 모든 교회 가족들 위해 지금부터 영원토록 함께 하시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 감사합니다. 하나님